Hello, dear students. Let us continue the last part of living world, that is study of taxonomical aids. In the previous video, I explained about taxonomic hierarchy. Using taxonomic hierarchy, the classification of an organism is represented, and this method of representation proposed by Linnaeus. Therefore, the taxonomic hierarchy is also called the Linnaean hierarchy, where each category represents one rank. Kingdom is the highest rank and the species is the smallest rank. The kingdom, when it is classified, it gives the phylum or division. If it is animal kingdom, the classification of the animal kingdom gives number of phyla. If it is plant kingdom, the classification of plant kingdom gives number of divisions. Both phyla or divisions on classification, they provide classes, and class when it is divided, it gives order. Order when it is divided, family. Family when it is classified, we are going to get the genus, and when genus is classified, finally we are going to get the species. Like this, the classification of an organism is represented using different categories or the ranks. It is called taxonomic hierarchy. In the ascending order, when we represent the taxonomic categories, always the species name is written first and it is ended with the kingdom. And as we move from species to kingdom, the number of similarities goes on decreasing. ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಟಗರಿಗಳಿಗೆ ಮೂವ್ ಆದಂಗೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಏನಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವ, ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್, it is taxonomical aids. You are familiar with the definition of taxonomy. What is taxonomy? It is a branch which deals with the study of identification, classification and nomenclature, proper description of an organism, proper assignment of that organism into a specific group based on similarities and differences, then scientific naming of organism. All the three together represents the study called taxonomy. Then question is, what are these taxonomical aids? Say for example, in the college, very soon it will start. ಕಾಲೇಜ್ ಬಹಳ ಬೇಗ ರೀಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ನೀವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಒಳಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದೊಳಗೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಂಗದ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಅದ್ರದ್ದು ಲೀಫ್ ಶೇಪ್ ಏನದ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಕೂರ್ಗು ಎಲ್ಲೇ ಈ ಕಾಫಿನ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ವಿಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಳಾಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಒಳಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ PU ಬಯಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೇಕ್, ಕಾಕ್ರೋಚ್, ದೆನ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯಾನ್, ಚೇಳು. ಈ ಶಾರ್ಕು ಮೀನು ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸಿ, ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ. ಶಾರ್ಕನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟಡೀಡ್? ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ನನ್ನು
ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಶಾರ್ಕನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಕನ್ನು, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯಾನನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೆನ್ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಯಾವಾಗ ನಮಗದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದೀಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಸ್ taxonomical aids. What it means? All these are the materials with the help of which the classification of an organism can be studied. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, all those materials are collectively called taxonomical aids. Here the meaning of aids is ಸಲಕರಣೆಗಳು. ನಾವು ಈಗ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪಾಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಇರ್ತದೆ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಕೇಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಎರೇಸರ್ ಇರ್ತದೆ, ಶಾರ್ಪ್ನರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಏಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಲಕರಣೆಗಳು. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಅದು ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಇರಬಹುದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಒಂದು ಒಣಗಿದಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ವೇರ್ ವಿ ಆರ್, ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಏಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಏಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ? ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, whether it is of plant classification or it is of animal classification, no problem, the taxonomical aids can be used. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತದ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್? ಎಷ್ಟು ಥರದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಏಡ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅವ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾವ? ನಾವು ಯಾವುದ್ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ and which can be used for the study of animal classification and which can be used for the study of both plant and animal classification. So let us move to the details of the different types of taxonomical aids. So among them, first one is herbarium. Later I will go for the explanation. Herbarium is a taxonomical aid. Aid ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಏಡ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ದೆನ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್. ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನವನ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೂ ನೋಡಿರಬಹುದು, ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನವನ ಅಂತ ಹಾಕಿವು ನಾವು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆಡಿಷನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಷನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. In Bagalkot also we have a big museum. Then zoological park, ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು. Then one more is key. Another flora, manuals, monograph and catalog. So all these are the different taxonomical aids. Write the names of taxonomical aids. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆದರೆ ನಡೀತದೆ, ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕಂತ ಏನು ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ನೇಮ್ಸ್. ನೇಮ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಏಡ್ಸ್: ಹರ್ಬೇರಿಯಂ, ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್, ಕೀ, ಫ್ಲೋರಾ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ಸ್, monograph and catalog. So these are the different taxonomical aids, and by making use of these taxonomical aids
we can study the classification of plants as well as animals. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಆನಿಮಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಏಡ್ಸ್. ಸೊ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಏಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ನೀಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದೆನ್ 2ನೇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಏಡ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹರ್ಬೇರಿಯಂ, ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಜುವಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್, ಕೀ, ಫ್ಲೋರಾ, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್, ಮೊನೋಗ್ರಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಏಡ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸೊ whatever the information I taught through the videos, it is completely based on NCERT. ಈ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಟೇಲ್ ಮಾಡೀನಿ, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ additional things which you need to remember for the purpose of the competitive exams. So now let us move to the first one. It is herbarium. What is this herbarium? Imagine we have visited the hill station Kemmanagundi, ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ ಆರ್ ಕೂರ್ಗ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್. ಈ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟದ ಟ್ವಿಗ್ಗನ್ನು ಅಂದರೆ ಟೊಂಗೇನ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅದರೊಳಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೀವ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲೀಫಿಗೂ ಅಲ್ಲೇನಾರೇ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿರಬಾರ್ದು, ಹೋಲ್ ಬಿದ್ದಿರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೋ ಒಂಥರ ಮುದುಡ್ದಂಗಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಆಲ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅದರೊಳಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಅಥವಾ 2 ಫ್ಲವರ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವ ಟ್ವಿಗ್ಗನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತೀವಿ ಆ ಟ್ವಿಗ್ ಒಳಗೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾರೇ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಚಲೋ, ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಟ್ವಿಗ್ಗನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಟ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ಆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಡ್ರೈ. ಅದೇನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಶೇಡ್ ಒಳಗೆ ಡ್ರೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್, ಬಿಸಿಲಿಗಲ್ಲ ನೆರಳು ಒಳಗೇ ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆ ಪೇಪರನ್ನು ಹಾಗೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಅ ವೀಕ್ ಆರ್ 10 days ದಟ್ ಟ್ವಿಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಫಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡ್ರೈಡ್. ಅದು ಫುಲ್ ಒಣಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ ಆ ಲೀವ್ಸ್ದ ಕಲರು ಗ್ರೀನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಆಗೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಫ್ಲವರ್ದ ಕಲರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡ್ರೈಡ್ ಟ್ವಿಗ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆನ್ ಎ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶೀಟ್ ಆಸ್ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಬಿ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೀಫ್, ಈ ಅರಳೆ ಗಿಡದ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೀದು ಎಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಲ್ಲೇ ಅದು ಹೆಂಗಾಗಿರ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಕಲರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೊಂಗೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ಸು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ I can call or you can call that sheet as herbarium. And herbarium can be prepared for any type of the plant. ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹರ್ಬೇರಿಯಮನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. So let us go for the definition. What is herbarium? Herbarium is a storehouse of
ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಡ್ರೈಡ್, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಒಣಗಿಸಿರಬೇಕು, ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅದು ಫುಲ್ ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಆನ್ ಶೀಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದರ ಟರ್ಮೈಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಹುಳುಗಳು ಹತ್ತಲಾರ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೀಟದ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀಬೇಕು, ಹರ್ಬೇರಿಯಂ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಡ್ರೈಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗಳ ಹರ್ಬೇರಿಯಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಕೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗಳನ್ನು, ಆ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹರ್ಬೇರಿಯಮ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಹರ್ಬೇರಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೂರಲ್ ಟರ್ಮ್, herbarium is the singular term, and these herbaria are used for the study of plant classification. Remember, herbarium ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತದ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗಳನ್ನು herbarium ಆಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. So what you are going to get on a herbarium sheet? Dried, pressed, preserved plant material. And another very important point about the herbarium is the sheets are arranged according to a universally accepted system of classification. ಈ ಒಂದು 20-25 ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ಮಾಡೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಒಳಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ನಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ಶೀಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ಈಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಂಟೇನ್ಸ್ the dried and pressed plant material. ಆ ಹರ್ಬೇರಿಯಮ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಒಣಗಿಸಿದಂಥ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ, ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ ದ ಕಾರ್ನರ್, ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ. ಏನೇನಿರ್ತದ? ಅಬೌಟ್ ದ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಯಾವ ಜಾಗದಿಂದ ಆ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬೋತ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೋಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್. ಆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೇಮ್ ಏನದ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ ಆಡು ಭಾಷೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ. ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೇಮನ್ನು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದರೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ದ ಹರ್ಬೇರಿಯಮನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್. ದೆನ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನೇಮ್, ಬಿಕಾಸ್ the botanical names or the biological names are universally similar. They remain same all over the world. They do not vary from one area to another area. So compulsorily the biological name, ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಯಾಕೆ botanical name ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ because I am talking about the plant. And plant ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಬಾಟ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. So that it is botanical name. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೇಮ್. ಕಲೆಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಆ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಶೀಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರದ್ದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದ. ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೇಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ herbarium helps in the study of the plant classification. So one I have given here. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು. ಅದನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಆಫ್ಟರ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಲರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ the plant material should be dried and pressed to make the herbarium sheet. And this is the information column where the date, place of collection, English, local and botanical names along with the family and collector name are displayed. And here you can see ಈ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಏನೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದೆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ಲೀಫ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಅದನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಾಗೆ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ಆಫ್ ಶ್ರಬ್ ಅಂದರೆ ಹರ್ಬ್ಸ್. ಹರ್ಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳು, ಸ್ಟೆಮ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ನಾನ್ ವುಡ್ಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂಡ ಫುಲ್ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನಿಯನ್, ಗ್ರಾಸ್, ಈ ಥರದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳದ್ದು ಹರ್ಬೇರಿಯಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರೂಟ್. ಆ ರೂಟ್ ಸಮೇತ ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಹರ್ಬೇರಿಯಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಆರ್ ನೀಮ್ ಟ್ರೀ, ಒಂದು ಮಾವಿನ ಗಿಡದ್ದು ಒಂದು ಬೇನ್ ಗಿಡದ್ದು ನೀವು ಹರ್ಬೇರಿಯಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಿಡನ ನಾವು ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ವಿಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಹೆಲ್ದಿ ಟ್ವಿಗ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಇರದೇ ಇರೋ ಅಂಥ ಎಲೆಗಳು, ಫ್ಲವರ್ಸು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಟ್ವಿಗ್ಗನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹರ್ಬೇರಿಯಮ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ನೆಫ್ತಲಿನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪಿತಾಂಬರ್ ಗುಳಿಗೆ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಪೌಡರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದ ಶೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹರ್ಬೇರಿಯಮ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಹೋಪ್ this explanation is clear with respect to herbarium. Like that, one more is botanical gardens. So these are the specialized gardens have collection of living plants for references. Herbarium ಒಳಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಡ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಲಿವಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಿಗೂ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ? ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ದೆನ್ the plant species in these gardens are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical or scientific name and its family. ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಬೆಟರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೇಮನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತದ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿರ್ತದ ಮುಂದ್ಗಡೆಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು
ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೇಮಸ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್. ರಾಯಲ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಟ್ ಕ್ಯೂ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಹೌವಾರ್, ವೆಸ್ಟ್ ಬಂಗಾಲ್, ಇಂಡಿಯಾ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, Lucknow in India. And this is the image of National Botanical Research Institute, Lucknow. ಅಂದರೆ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಬಟ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೌ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದರ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಫ್ಲವರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಆ ಥರದ್ದು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. So these are the two taxonomical aids that I wanted to explain in the today's video. Hope this explanation is clear for you. Thank you.